मादापुर पुलिस ने नार्कोटिक्स पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 4 मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी अमल में लाई। इनमें से एक मंशियात फराहम करने वाला बताया जा रहा है। ये छापा हाईटेक सिटी के करीब करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस ने सचिन, नवीन नायक, प्रणीत रेड्डी और राहुल नामी मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए इनके कब्जे से 1.5 किलो गांजे को जब्त कर लिया और इनके खिलाफ मादापुर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन में से सचिन नामी ये मुलजिम जो कि मंशियात फराहम करने वाला बताया जा रहा है और दूध बौली का रिहायशी है। बाकी 3 गांजा सप्लाई किया करते थे। राजा नामी एक और मंशियात फराहम करने वाला मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से मफरूर है। इसकी गिरफ्तारी के लिए भी खुसूसी टीम्स तश्कील दी गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के खिलाफ पहले से ही कई सारे मुकदमा दर्ज है। नवीन के खिलाफ दुंडीगल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है और NBW ज़ेर इल्तिवा है। इसके साथ ही केरला में भी एक केस दर्ज बताया जा रहा है। नवीन जो कि एक होनहार तालिबा है, इसने साल 2015 में नीट में दाखिला लिया था और इसने ऑल इंडिया 1800 रैंक हासिल किया। इसने नीट में बड़ी बुरी सोहबत का आदी होकर गांजे के तमाम अज्जा का बुरी लत में शिकार हो गया। साल 2018 के बाद इसने अपनी पढ़ाई दरमियान में छोड़कर मंशियात का मुकम्मल तौर पर आदी हो गया। इसके वालिदैन ने इसे तब्दील करने की कोशिश की लेकिन वो ना बदला। इसने अपनी पढ़ाई दरमियान में छोड़कर ही बेंगलोर चला गया और वहाँ पर एक ड्रग सप्लाई करने वाले से इसकी मुलाकात हुई और तभी से ये ड्रग पेडलर बन गया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात DTV 9 के साथ। Into my home from past 7 years. After consuming drugs, I have been roaming here and there. నేను ఇంటికి వెళ్ళడం మానేశాను. చాలా జరిగింది. నేను మా తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మా తల్లిదండ్రులు నా కోసం చాలా చేశారు. దే హ్యావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ టు చేంజ్ మీ బట్ ఐ కుడెంట్ డూ ఇట్ బికాజ్ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ అడిక్టెడ్ టు ఇట్. సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీవన్ టు టేక్ మీ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ I want them to get inspired through this story. They have to change for the cause. Say no to drugs. Thank you. Good afternoon everyone. There is Naveen. నేను NIT Trichyలో నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అయ్యాను because of drugs. I have been consuming drugs since 2018. I wanted to change my life but I couldn't change because of all the addiction and other things which was motivated by many people and other friends. Even I want to change from now. I'll also be a very good person. I'll stop consuming everything. I promise this to all the youth. I want youth to change for this. Thank you. అన్నీ అండ్ యూరిన్ టెస్ట్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న స్కూల్ కాలేజెస్కి ADC ఫార్మేషన్స్ అంటే యాంటీ డ్రగ్ కమిటీ స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము మాదాపూర్ జోన్ మొత్తం. అలాగే ఇక్కడున్న పబ్స్లో కూడా ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ వి గెట్ ఇమీడియట్లీ విల్ కమ్ విత్ యూరిన్ టెస్ట్ తీసుకొని ఇమీడియట్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో డ్రగ్ మీదే ఉక్కువాదతో మనం పని చేస్తాము. అలాగే ఇంతకుముందు నీతూబాయ్ అని మీకు అందరికీ తెలుసు. వి హ్యావ్ బుక్డ్ కేసెస్ ప్రాపర్టీ అటాచ్మెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఈ గాంజా ఈ కేసులో. ఈమెకి ఇప్పుడు PD యాక్ట్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ అంటే ఇంకా 1 year షీ విల్ బీ ఇన్ ది జ్యుడిషియల్ కస్టడీ. సో ఇట్లా ఉక్కువాదతో అన్ని రకాల వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ లీగలీ వీఆర్ ఇనిషియేటింగ్. కాబట్టి సప్లయర్స్ అండ్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా దే క్యాన్ సరెండర్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు దేర్ రెగ్యులర్ లైఫ్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు చేయొచ్చు. ఈ మెసేజ్ని మీడియా మిత్రులందరూ కూడా లెట్ ఇట్ రీచ్ ఈచ్ స్టూడెంట్. ఐదర్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్ ఉండొచ్చు, కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఉండొచ్చు, టీచర్స్ ఉండొచ్చు, ప్రిన్సిపల్స్ ఉండొచ్చు, అకాడమిషియన్స్ ఉండొచ్చు, అలాగే పబ్ గోవర్స్, యూత్, దే మే బీ వర్కింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఎనీవేర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఏరియాస్. లెట్ దెమ్ నో దట్ we will check at any point of time on based on information and we'll go with a higher hand. Thank you. TGANB మరియు మాదాపూర్ పోలీసులు కలిసి నిన్న జరిగిన ఒక ఆపరేషన్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీద యాక్ట్ అయితే దాంట్లో 4 డ్రగ్ అడిక్ట్స్ 4 కన్జ్యూమర్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో ఒకడు డ్రగ్ సప్లయర్గా ఉన్నాడు. విషయానికి వస్తే నిన్న మాకు వచ్చిన పక్కా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం లోకల్ పోలీస్ సహాయంతో హైటెక్స్ దగ్గర రైడ్ చేయడం జరిగింది.
అక్కడ సచిన్ అనే అతను దాంతోపాటు ఇంకా ముగ్గురు డ్రగ్ సప్లయర్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర 1.4 kgs ఆఫ్ గాంజా రికవర్ అయింది. వాళ్ళ మిగతా ముగ్గురు కన్జ్యూమర్స్ అని మా ఇంట్రాగేషన్లో తెలిసింది. వాళ్ళ పేరు నవీన్ నాయక్, ప్రణీత్ రెడ్డి, రాహుల్ రాజ్. వీళ్ళ మీద క్రైమ్ నెంబర్ 878/2024 క్రైమ్ నెంబర్లో మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది NDPS యాక్ట్లో. ఈ ఇంట్రాగేషన్ మాట్లాడడానికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఈ సచిన్ అతను దూద్బౌలిలో ఉంటాడు, హైదరాబాద్ దూద్బౌలిలో ఉంటాడు. అతను వీళ్ళందరికీ గాంజా సప్లై చేస్తున్నట్టు. దాంతోపాటు ఇంకొక సప్లయర్ ఉన్నాడు, అతని పేరు రాజా. అతను అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. అతను కూడా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది విత్ టైంలో. అయితే వీళ్ళ మీద ప్రీవియస్ కేసెస్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ నవీన్ అనే అతని మీద క్రైమ్ నెంబర్ 826/22 దుండిగల్ PSలో కేసు కూడా రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంది. దాంట్లో ఒక NBW కూడా పెండింగ్ ఉంది. సో డైరెక్టర్ TGANB సందీప్ చాండిల్య IPS రిటైర్ గారి నేతృత్వంలో జరిగింది. ఇక్కడ దీనిలో నేను SP TGANB నేను సాయి చైతన్యాని, ఇట్లానే మన DCP మాదాపూర్ వినీత్ గారు కూడా దగ్గరుండి పార్టిసిపేట్ చేశారు. అట్లానే ఆఫీసర్స్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళందరికీ పేరు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. రమేష్, తర్వాత శ్రీకాంత్ ACP మాదాపూర్, మల్లేష్ SHO మాదాపూర్, రమేష్ మా DSP TGANB నుంచి, రాంప్రసాద్ మా ఇన్స్పెక్టర్లు, తర్వాత మా స్టాఫ్ సైబరాబాద్ నార్కోటిక్ PS స్టాఫ్, తర్వాత మా క్రైమ్ పార్టీలు అందరూ చేసిన ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగా వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇట్లా మిగతా అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని ఇట్లా ఏవైతే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, సే ఇట్ బీ ఇట్ ఎనీ స్ట్రీమ్, బీ ఇట్ మెడికల్, బీ ఇట్ ఇంజనీరింగ్, బీ ఇట్ డిగ్రీ, బీ ఇట్ ఆర్ట్స్, బీ ఇట్ సైన్స్, ఎనీథింగ్, ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇటువంటి డ్రగ్స్ సప్లై చేసి పిల్లల్ని పాడు చేయాలని ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ మేము టార్గెట్ చేసాం. ఆ ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగానే ఇతను పట్టుకోవడం జరిగింది. సో మళ్ళీ మీ ద్వారా అందరికీ విజ్ఞప్తి, ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా ప్లీజ్ మాకు పాస్ ఆన్ చేయండి. అట్లానే తను వన్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్, ఇప్పుడు నవీన్ ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుకున్నాం, ఎంత మధ్య ఒక బ్రైట్ స్టూడెంట్, తన కెరీర్ ఎట్లా పాడైందో అతను కూడా మీతో మాట్లాడాలి, తన సందేశాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. సో ప్లీజ్ దీనికి తగినంత కవరేజ్ ఇచ్చి మా మీడియా మిత్రులందరికీ ఈ కవరేజ్ ఇచ్చి ఎవరు అటువంటి పిల్లలు వాళ్ళ కెరీర్ని పాడు చేసుకోకుండా ఉండడానికి సహాయపడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇంకోటి పేరెంట్స్కి మా సైడ్ నుంచి ఒక అప్పీల్, పిల్లల్ని మంచి స్కూల్లో పెడుతున్నారు, మంచి కాలేజీలో అడ్మిషన్ ఇస్తున్నారు, డబ్బులు మీ దగ్గర మీ కష్టార్జితాన్ని అంతా ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఎందుకు? పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలని. డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం ఒకటే కాదండి, వెళ్ళండి, టీచర్స్తో మాట్లాడండి, అటు చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలతో మాట్లాడండి, ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. నేనేమన్నా చదువుకోవడం ఫస్ట్ ర్యాంకే రావాలని అనుకోకండి, తప్పు. ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ ఈ పిల్లలు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాలేదని వాళ్ళని హరాస్ చేయడం కాదు. వాడు స్కూల్కి వెళ్ళేది చదువుతో పాటు జీవితం నేర్చుకోవడానికి, అటు జీవితం పాడు చేసుకోవడానికి వెళ్ళకూడదు. సో అక్కడికి వెళ్ళి ప్లీజ్ అందరూ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళ గార్డియన్స్ కానీ మా సైడ్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ గో టు స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఇంటరాక్ట్ విత్ టీచర్స్, ఇంటరాక్ట్ విత్ స్టూడెంట్స్, మిగతా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి, చిన్న వాళ్ళతో సెక్యూరిటీ గార్డ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. మీరు చూడండి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా. మా సైడ్ నుంచి మేము కూడా చూస్తాం పోలీస్, కానీ ఇది ఒక యుద్ధం, మాదక ద్రవ్యాలపైన మనం చేస్తున్న యుద్ధం. దాంట్లో పోలీస్కి అందరి సహాయం కావాలి, తల్లిదండ్రుల సహాయం కావాలి, విద్యార్థుల సహాయం కావాలి, మీడియా మిత్రుల సహాయం కావాలి, సాటి సిటిజన్ సహాయం కావాలి. అందరి సహాయం ఉంటేనే మేము ఈ యుద్ధంలో గెలవగలుగుతాం. సో అందరికీ మళ్ళీ మా యొక్క విజ్ఞప్తి, ప్లీజ్ మీ యొక్క పిల్లలు దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోండి, వెళ్ళండి, ఆ ఏరియాలో ఏమైనా జరుగుతుంటే చెప్పండి. అట్లానే అడ్మినిస్ట్రేషన్స్కి మా యొక్క అప్పీల్, అట్లానే స్టూడెంట్స్కి ఒక అప్పీల్, తర్వాత సిటిజన్స్కి అందరికీ మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాం.